किसी पैसा पत्र सिंधी किसी दरकार नहीं, श्रद्धाटी दरकार। आपको पीए बोले तुमको 500 टंकिया कि नहले 1000 टंकिया कि नहले 5000 टंकिया ये टंका फगे दरकार नहीं। कौट जा चोरी कर आड़िया दरकार नहीं। घर कंसा ताटिया बिकी नहीं पीवा दरकार नहीं। घर बिकी दूसरी सुना भुना बिकी दूसरी गाँ नहीं पी दे पलि नहीं। जमीन बाड़ी बिकी दौर घर गोटे बंदा पकई पलि या किसी दरकार नहीं। श्रद्धाटी दरकार। श्रद्धा तो विश्वास भगवान के प्रति भगवत कथा के प्रति विश्वास होती तार मूल्य। ये देवता मान पाखे दुर्लभ। पुराण रे वर्णना अच्छी परीक्षित को जिते बड़े भागवत आरंभ कले देवता माने अमृत नहीं आसली कहले अमृत पियाई दिंतु परीक्षित को आमको टे कथा अमृत दिंतु से विषय वर्णना करें। अच्छा किए पी कि कौन होता मनीष मानकर कथा तो अलग अच्छे। गोटे प्रसंग को जीवा पद्म पुराण भागवत कथा शुणिकी जड़े ब्रह्म राक्षस थिला बड़ पापी थिला बुझिल तार भाया पापी आ किए नथिले से समय सी केंदी भागवत कथा शुणी मुक्ति पाइला से प्रसंग टी आलोचना करी आज आमर कथा को समाप्त करवा चेष्टा करछि मु 9टा भितर कहया पई। कान्य कुब्ज देश माने आजिकल वर्तमान होची कानपुर ना कलौच बोली ना थिला सेठी जने ब्राह्मण पदम थिले तांको ना थिला आत्मदेव तांकर स्त्री तांको ना थिला धुंदुली सबुथिरे सी गुरुकुल रही समस्त वेद वेदांग ज्योतिष कल्प शिक्षा व्याकरण सब अध्ययन कले। कर्म कांड यज्ञ होम दान व्रत प्रतिष्ठा कार्य विवाह कार्य सबुथिरे करिकी धुरंधर करिकी नाम ग्राम रे प्रतिष्ठित थिले। समस्ते मानु थांदी समस्ते तांको जहा कौन असुविधा ले पचार थांदी। धन धान्य सबुथिरे परिपूर्ण थिला सम्मानित थिले। किंतु तांकर गोटे असुविधा थिला बहुत दिन पड़ेगा संतान गोटे जन्म है बुझे संतान गोटे जन्म है कि घर संसार जिते करने चाहती आगे तो बह चूड़ा हे बड़ आडा चूड़ा कर करेंगे पैसा पत्र खर्च करेंगे बैंड पार्टी बजेबे केते सब बाण फाण फुटेबे केते कौन करेंगे। किंतु बह सब आसवा पर जदि 2 वर्ष जीव 2 वर्ष जीव 3 वर्ष जदि जीव देखी पिला पिली जदि गोटे नहला ताले बाण फुटा आ जो भोजी भात खाଇବା सब जगह धीरे 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 से सुखिकी पड़ा आ सुख पिलाटी नहले से बुल आउे उपवास कर सोमवार उपवास टू संक्रांति उपवास टू आउ जिते रही सब दिया देवता टू दान व्रत होम उपवास औषध पत्र डाक्तर सब जगह कर मन सुखीजी एमती अवस्था है। सब पैसा पत्र धन संपत्ति विद्या सब थिला किंतु संतान नथिबा हेतु तांको मनरे बड़ दुख थिला। गाँ गंडारे लोक माने थिबे सेमानकर तो से प्रकार मती से माने मध्य देखिबे ताको पचारले बापुड़ा एते हेलुण पिला पिली गोटे हेई बोली ता ऊपर आउथरे गोटे गोटे से व्रण घा तो ता मनरे थिबो से घारे आउ टिके लुण पके दोथि तांके ना नहीं लोक मैंने आइले तो पिला पिली करनी बोली कहले सी आहरी आहरी कष्ट पड़े एमती हो संक्षेप में कहीदे कथाटी ता मनरे सेमती दुख है दुख थिला एवं लोक मैंने कहते जार संतान नथिबो ता मुँह देखिले अशुभ सका जदि मुँडा को देखीद बोले दिन जाक अशुभ हो भाव ग्राम्य धर्म ग्राम्य विचार ग्राम्य कथार लोकाचार भितर अच्छी दिनकर घटना से सब कले तीर्थ कले व्रत कले दान कले होम यज्ञ कले औषध पत्र खाइले ज्योतिष कले सब कले किसी संतान है तापरे बयस होगा बुढ़ा हो मन तो सब गोटे ज्वाला दुख अंतर भितर चिंता दुख भितर था बाहर तो सब किसी कार्य चलती दिने सका उठिक नित्यकर्म कर जड़े मूर्ख लोक केते गुड़े अच्छा संसार भितर देखीदेला सका आज सका देखीदेली यार मुँडा मोर दिनटा बेकार होगा आज अशुभ बोलिकी फेरिकी पलैला जमी ये कथा तात्सल्य भाव में घृणा करी कहले मरण संभावित चाकीर्ति मरणाद अतीतते सम्मानित व्यक्ति मानक जदि असम्मान करी कहे व्यवहार करे ताहले मरण बोले अधिक आहरी कष्ट लगे
ତାକୁ ସେମିତି ମରଣରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାଟା କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ ବେକାର, ଯେତେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁଯାକ ଶୁଷ୍କ, ତାର ସବୁଯାକ ନିରସ, ତାର କର୍କଶ, ତାର ସବୁଯାକ ଆତ୍ମଘାତୀ, ଏ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ, ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପିତୃଲୋକରେ ପାଣି ଦେବନି, ତାକୁ ପିଣ୍ଡ ପାବନି, ଜୀବନ ବେକାର ବୋଲି ମନେ ଭାବିକି କହିଲେ ଆଉ ଏ ସମାଜ ରହିବେନି, ଯିବି ଯାଇକିରି ବଣକୁ ଯିବି, ସାଡ଼େ ମରିବି ଯାଇକି ବୋଲି ମନେ କରିକି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ହେରି ବଣକୁ। ମନୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉ ଯାଉ ବଣ ପଡ଼ିଲା, ବଣ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିଚାର, ବିତାର, ଅପମାନ, ସମ୍ମାନ, ଇଆଡ଼େ ଘର ପ୍ରତି, ମନ ପ୍ରତି, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟେନସନ୍ କରିକି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଆଡ଼େ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଶୋଷ ହେଲାଣି, ଖରା ହେଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ହେଲାଣି, ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖିଲେ। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅତି ସ୍ଫଟିକ ଭଳି ଜଳ, ସୁଗନ୍ଧ, ପଦ୍ମ, କଇଁଫୁଲ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ଚାରିପଟରେ ତାଙ୍କର ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ଲାଗିଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରାବୁଛନ୍ତି, ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଗଲେ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁ, ଶୀତଳ ପବନ ଏବଂ ଶୀତଳ ଜଳ ସ୍ଫଟିକ ଭଳି ଦେଖିକି ମନ ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ଯାଇ ପାଣି ପିଇଲେ। ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ଶରୀରଟା। ମନ ଭିତରେ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଶରୀରଟା ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଚେତନା ଆସିଲା। ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଠି ବଣ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, କ'ଣ ଏ ଜାଗା କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମନରେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧୁ ତପସ୍ୱୀ ଜଣେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଭଳି ତେଜ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତପସ୍ୟାର ସିଦ୍ଧି, ବକଳ ପିଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଲ ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି, କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆସିକି ସେଇଠି ସ୍ନାନ ତାଙ୍କର ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେ ଏ ଜଗତରେ ଅଧିକ କିଛି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସାଧୁ ସଂଘ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭବାନ, ଶୁଭଦାୟକ। ବୁଝିଲେ? ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟି କରିନଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଦାନ କରିଥିଲେ, ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତୀର୍ଥ କରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରିକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ, ପିତୃ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ସାଧୁ ସଂଘ ହେଇନଥିଲା। ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଂସାର ଆସିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ତ ଭାବିଥିଲି ନିରାଶ ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ବୋଲି ଆଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଥିଲା, ବହୁ ଦିନର କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ଭଳିଆ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ବୟସରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ପଚାରିଲେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, କାହିଁକି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, କାହିଁକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହ, ଉଠ ଉଠ। ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ, ମୋର ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁଃଖମୟ। ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଅଛି ମୋର, ସବୁ କହିଲେ। କହି ଶେଷରେ କହିଲେ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ନଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସମାଜ ଭିତରେ ଘୃଣିତ, ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଘୃଣିତ ହେବି, ମୋତେ କିଏ ପାଇବେନି, ମୋର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଲେ ମିଳିବନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା, ମରିବା ଭଲ ଆଉ ଶେଷ ରହିବା ଭଲ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ତ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଠି ସାଧୁ ଜଣକ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିକି ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା, ସେ ନ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଂସାର ବିଷୟରେ ମାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀ କପାଳ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତମର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଏବେ ନାହିଁ, 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସନ୍ତାନ ହେବନି, ତମର କପାଳ ଏବେ ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁକି ସେ ମାୟାରେ ପୋଷିବାକୁ ଯିବ? ତମର ଋଣ ନାହିଁ କାହାର, ଋଣାନୁବନ୍ଧନ ସର୍ବେ ପତି ପତ୍ନୀ ସୁତାଳୟ, ତମର ଋଣ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କର, ତପସ୍ୟା କରିକି ଏ ସଂସାରରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ବୁଝେଇଲେ।
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାମନା ରହିଛି ଏବଂ କାମନାଟି ପୁଣି ଅପମାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ସେ ପୁଣି ସେ କାମନାଟି ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ତାର ଅଛି, ରସ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ଭାସିଲା ଭଳି ମାମା ମାମା ଡାକୁଥିବ, ବାବା ବାବା ଡାକୁଥିବ, କି ତାକୁ ଶିଖେଇବ, ତାକୁ ଧରିବ, ତାକୁ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦତା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଗୀ ମୁନି ବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରିକି ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଷ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ଆପଣ କୃପା କରିକି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିକିରି ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ସିନା କିଏ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ହଉ, କି ନ ଜାଣି ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ସିନା ଉଠେଇ ଦେବ, ତାଙ୍କର ତ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଅଛି। ଏହା ଭାବିକି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ହଉ ଇଏ ତ ଶୁଣିବନି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଫଳଟି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ନିଅ, ଏ ଫଳଟି ନେଇକି ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଥା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଯେମିତି ଫଳଟିକୁ ପାଇଲେ, ସେ ଫଳଟି ଧରିକି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲାବେଳକୁ ନା କଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆୟା ବୁଲି ବୁଲି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ମୋ ଜୀବନ ଯାହା ହଉ ସନ୍ତର ହେଇଗଲା, ସାକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମିଳିନଥିଲା। ଆଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ଧୁନ୍ଦୁଳି 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 ଡାକିଲେ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଟିକେ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ କରି ଚାଲିଲେ, ଚାଲୁଥାଏ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ କରିକି, ତା ପାଇଁ ନାଁଟା ଧୁନ୍ଦୁଳି। ସବୁ ଘରର କାମ ସେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରେ, ସବୁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାର ମନ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତାକୁ ଡାକିଲେ, କଣ ହେଲା ନା, ଦେଖ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ମହାରାଜ ସାଧୁ ଜଣେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମିଶିଲେ, ଫଳଟି ଦେଲେ, ତୁ ଖା, ଖାଇଲେ ତୋର ସନ୍ତାନଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ହବ, ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲା, ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲା, ଆନନ୍ଦ କରିକି ନେଲେ। ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଲି। ତାକୁ ନେଲେ, ନେଇକିରି ଖାଇବି ବୋଇଲା ବେଳୁ ମନେ କହିଲା, ଏଇଟା ଖାଇବି ଯେ ଖାଇଲେ ତ ସବୁ ଯୋଉ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ପେଟଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁକୁମାର ଶରୀର, ମୋର ପିଲାଦିନୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ଚାଲିଲା, କାନ୍ଦିଲା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମୋ ଘର କାମ କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ ଯଦି ଚାଲି ନ ପାରିବି, କାହାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ରଖିବି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରିକି ପଳେଇବ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଶେଷରେ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା, ଆକୁ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇଲି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବୁଝିଲ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସାନ ଭଉଣୀ, ସେ ଆସିଲା। ସେ ଗରିବ ଲୋକ, ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ନିଷେକ ଅଛି। ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା, ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା ନା, କଣ କରିବି, ଆମେ ତ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉଥରେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ସୁକୁମାରୀ, ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ କେବେ କିଛି କଷ୍ଟ କରେନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ସବୁ। ମତେ ଆଣିକିରି ଏଇଟାକୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ତାହିଁରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାମୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ତ ସହିପାରିବିନି, କଣ କରିବି, ମତେ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, କଣ କରିବି କହ। ସିଏ ଦେଖିଲା, ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁକି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟେ ଅଛି ଏବେ, ପୁତ୍ର, ମୋର ତ ସନ୍ତାନ ଯାକ ଅଛି, ମୋର ଧନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ତୋ ପାଖରେ ତ ଧନ ସବୁ ରହିଛି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ତୁ ତାହିଁରୁ କିଛି ମତେ ଧନ ଦେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ହବ, ମୁଁ ତୋର ବୋଲିକିରି କହିଦେବି, ଆଉ ତୋର ବୋଲିକିରି ଆମ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହବ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିପାରିବନି, ଆମ ଭିତରେ ରାଜିନାମା ହେଇଯିବା, ଆଉ ତୁ ଆକୁ ଦେଇଦେ, ଆଉ ସେ ଫଳଟାକୁ ଗାଈକି ଦେଇଦେ, ଗାଈ ଖାଇଦେବେ। ସିଏ ସେଠୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲା। ଇଏ କହିଲା, ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ ତୁ ଦୁଲୁ, ମୁଁ ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ମରିଥାନ୍ତି, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ହେଲେ କଣ କରିବା ନା, ତୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ନାଟରେ ସିନେମାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପେଟଟାକୁ କନା ଫନା ଭରି କରିକି ଯେମିତି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ସେମିତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। କଣ କିଏ ଦେଖୁଛି ଭିତରେ, କିଏ କଣ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଜାଣୁଛି କଣ, ତୁ ତା ଆଗରେ କହିଦେବୁ। ଆଉ କହିଦେବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିପାରୁନି, ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଡାକିକିରି ଆଣ, ମୋର ସେବା କରିବ କିଏ ସେ, ନହେଲେ ଧରିବନି ବୋଇଲେ ମତେ ଡାକିକି ଆଣିବ, ଆଣିଲେ ମୁଁ ଆଇକି ରହିବି, ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିଦେବା। ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ମଣିଷର ତ ନରମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କଣ କହିବେ, କଣ କରିବେ, ମନରେ କଣ ଭାବୁଥିବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଘରେ ଥିବେ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ପୁଅ, ଝିଅ ସବୁ ଥିବେ,
का मन कथा किए जापर नी तू इमती करदेलु बोलिक कह पछे ये हूँ नर माया देवे अगोचर मनीष मानकर माया कपटता ये जो तार मिथ्या एमती सब रही सब माया बोली कहते तांकर माया करिकी दी भौणी भितर रहिले आकु कहीदेले आम खाइली बोली कहले से फलटा को कौन कले गाई की देदेले तापर आंक भितर रहिले ये सुठू तार स्वामी कहला देख लो मु चली पारि मु काम करी मो शरीर ओजन होगा मत दरकार गोटे सेवा दरकार मो भौणी अच्छी डाकियान कर ठीक अच्छे गले डाकी धरी आसिले डाकी घरे से रहिले आंक काम भितर भितर रहिले ये देखापी टे पेटा गोटे मिलूँ आजिकल सिनेमा फिल्म थिएटर फेटर कर देखु ना सब सिंधी देखे सब अभिनय कर बुलेदेले कहले सी भाविला मोर तो सी मोर संतान होगा 6 मास होगा 7 मास होगा 8 मास होगा 9 मास होगा 10 मास हो पिला जन्म करी सी लड्डू कर जिलापी कर लोक मान बाड़ कौन कर उपाय कर चलती तार ठीक समय है तार भौणी गोटे संतान पुत्रटे जन्म कला बुझिल ताकू ये मोर बोली कहला आ बुढ़ा तो आत्मदेव तो बहुत उत्सव कले डाकिले समस्त को जेजे मान डाकिक खाया पीवा देले लोक मैंने आसिले सब हलदी तेल खाया पीवा भल गिफ्ट धरिकी आसिले बर्थडे सेरेमनी जमी करमती करदेले भोज कले भोज भात कले आनंद सब है आउ गोटे गाईटा गोटे जेहेतु से तपस्यार फल था से गाईटी गोटे संतान जन्म कला पुत्रटे तार कान दीटा थिला गाई भली आ शरीरटा तेजमय जमी तपस्यार सिद्धि स्वरूप सी शरीर आसला ये दुईटी संतान हेली लोक माने गाँ लोक देखिले देख बुढ़ार कि प्रकार भाग्य परिवर्तन है बुढ़ा बेलू तार पुट है से गाईर गोटे दिव्य सुंदर मनीष देवटे गोटे पाइला तांकर भाग्य कि प्रकार परिवर्तन है समस्ते लोक गाँ गंडारू देखा जुआई घर जात्रा होगा आनंद रहा पुत्र हेली गौरव गांभीर्य गर्व अभिमान भितर आ बुढ़ांर जो दुख था से दुख तो पड़ेगा अभिमान पर्वत उपर जा बसिकी समस्त पाखे आशीर्वाद करा लगे चलला धीरे धीरे संक्षेप कहीदे टाइम है बुझल धीरे धीरे बढ़िले से पिलाटी गोटे राक्षस असुर प्रकृतिर है ना कौन कला ता माँ धुंदुली कहला मो ना रे ता नाटा देवार अच्छी कह ता ना तो धुंदुली आपको ना देले धुंदुकारी मो ना रे रहार अच्छी कहला किसी जन्म मर्म करनी सुच्छा सब नहीं मो ना से धुंदुकारी सी तो स्वभाव मत सीदेला खेलुव पिला सांगे मारद पानी खेलुव डुबुव जान कर खेलुव बुड़े मारद क्या निआ लगेदब आ तार दया नहीं कि माया नहीं कि कर्कश नहीं विचार नहीं को पाठशाठ पढ़िया कथा किसी ना जिते पढ़िया बोले पाठशाठ पढ़िया गलानी ये जो गाईटू जन्म होते ना है गोकर्ण गो हाथ जन्म होते ये वेद वेदांत इत्यादि पाठ पढ़िले संयमी बाक संयम समस्त प्रति कोमल मधुर कथबार्ता कहते मन में समस्त दया क्षमा सहिष्णुता धैर्यशीलता थिला ब्रह्मचर्य पालन कले ये पालन करके शास्त्र अध्ययन कर सब गले ये पिलाटी धीरे 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 बढ़िला लोक मान प्रताप कष्ट देला पाप कर्म कला शेष जो यौवन होगा मदिरा पान कला एवं बेश्या मान पाखु गला जेती जाक पैसा घर थिला ये जो आणिक दक्षिणा फक्षिणा मारिकी जहाँ होम यज्ञ करके ज्योतिष मतिष करके आनी सब नहीं बेश्या मान पाखे मद पीकी उड़ेला गौर धीरे धीरे जो तार बढ़िला पैसा पत्र सब शेष होगा जहाँ थी लुकुटी बाड़ी धरिकी गला ना बाड़ेला पिटला माँ को बाड़ेला बापा को बाड़ेला जबरदस्त धरिकी गला कौन करेंगे उपाय नहीं बुढ़ा भाविला पिला तो नथिला गोटे आसला जाओ मोर शेष गला धन गला सम्मान गला अपमानित कला नथिला मु भल थी एवं मोर सब जाक शेष गला करिबो कौन उपाय दिनकर घटना समय को देखिए संक्षेप में कहे पद्म पुराण भागवत महात्मा ये कथा अच्छे बुझे से सी कौन कले गोटे दिन जाइछन्ती दांड भितर बजार रे बेश्या मान खांद उपर हाथ पकई दी जन पीकि आसी देखीदेला बापा को
ବାଟରେ ଦେଖିଦେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା ବାବା କ'ଣ ଦଉଛ ଦିଅ, କ'ଣ ରଖିଛ ଦିଅ, ପିଇକି ତ ଅଛି ହୋସରେ ନାହିଁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ତାର କ'ଣ ହୋସ ଅଛି? ଆରେ ୟା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କୋଉଟେ ଦେବେ? ଦାଣ୍ଡ ସମାଜ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ଏମିତି କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ନଦେଲେ ତ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଉ ଦେବାର ତ ଅଛି। ଆଉ ପିଇକିରି ଯେମିତି କହୁଥିବ ହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଜାଣିବ କି? ଆଉ ବାପାର କୋଉ ବଳ ଅଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ପିଟୁକି କ'ଣ କରି ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପକେଇଲେ କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେଇଟେ ମନେ ମନେ ବଡ଼ ତାପ ଜାତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନାତ ଗୋଇଠା ମାରିଲା, ବୁଝିଲେ। ଶେଷରେ ଆସିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଆଇଲେ। କ'ଣ କରିବି? ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଗାଈଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ ବାପା ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ, ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ସବୁ ତ ଶେଷ କଲାଣି, ଏମିତି ସବୁ କଲାଣି। ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଯାଇଥିଲି, ଘଟଣାଟି କହିଲେ। ସାଧୁ ମୋତେ ଫଳଟେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଫଳଟାକୁ ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ଭାବିଛି ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିଛି ନା, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଆଉ ଗାଈକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି? ସିଏ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଥିରୁ ଇଏ ଜନ୍ମ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କହିଲା ପୁଅଟା ନାତ ମାରିଛି, ଭଲ ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ସଂସାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲେ ମରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉଥରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଧର୍ମଂ ଭଜସ୍ୱ, ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କର। ତ୍ୟଜ ଗ୍ରାମ ଧର୍ମାନ, ଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ, ବ୍ୟବହାରିକ ଧର୍ମ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧର୍ମ, ମରଣଶୀଳ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସାଧୁ ପୁରୁଷନ, ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗ କର। ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ରସ, ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ସଂସାରରୁ କେମିତି ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିବ, ମନ ଭିତରୁ ସ୍ନେହ ଆସକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ନିତରାଂ ପିବସ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଅମୃତମୟ କଥା, ସତ୍ୟ କଥା, ଆତ୍ମକଥା, ଭାଗବତ କଥା, ତାକୁ ପିଅ। ରସ, ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା ତାକୁ ପିଅ। ଏ ସଂସାରର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କର। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଦେହ, ଅସ୍ଥି, ମାଂସ, ରୁଧିର ମାନେ ରକ୍ତ, ଚର୍ମ, ହାଡ଼, ଆଉ ମଳମୂତ୍ର, କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତ, ଚମଡ଼ା, ତା ଭିତରେ ନଖ, ଇଏ ତ ଶରୀର ଅଛି। ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରତି ତମେ ମମତା ଛାଡ଼ ଏବଂ ଆ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଛାଡ଼। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମରଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଚେତନମୟ ବସ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ତମେ ଅନୁଭବ କରି ଆତ୍ମାରେ ସବୁଥିରେ ସେଇଥିରେ ସ୍ଥିତ ରହିକି, ଆତ୍ମଚେତନ ସ୍ଥିତ ରହିକି ପରମାତ୍ମା ଉତ୍ମ ଲୋକ ସହିତ ଭଗବାନ ଭାଗବତ କଥା ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ଭିତରେ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ମଜିଯାଅ। ଗୌ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ହରି ଧର୍ମଂ ଭଜସ୍ୱ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ବଣରେ, ପୁଣି ସେ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇକି ସେ ପଳେଇଲେ। ଘର ଭିତରେ ମା ଥିଲା, ଇଏ ରହିଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗାଈକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ରହିଲେ। ସେଇଠୁ ମାକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ପିଟିଲା, କିଛି ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ, କୋଉଠୁ ଆଣିବ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ତ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ କମଲା, କୂଅରେ ପଡ଼ିକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଲା ମା। ଇଏ ରହିଲା ଏକୁଟିଆ। ବଡ଼ ଘର ଅଛି, କୋଠା ଘର ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାହିଁରୁ 5 ଜଣ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା। କହିଲା ଆମର ବଡ଼ ଘର ଅଛି, ଆସିବା ରହିବା, ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ସବୁ ଚୋରି କଲା, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାୟତି କଲା, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା, ଚୋରି କରି ଆଣିଲା, ଆଣି ସେଇଠି ରଖିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ସେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମଦିରା ତ ମଦ ପିଉଥାଏ, ମଦ ପିଇକି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସିନ୍ଧୁକ ଧରିକି ପଳେଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ଧରି ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ଦେଖିଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼, ତା ଭିତରେ ସୁନା, ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ସବୁ ରହିଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ବେଶ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ରେ ଇଏ ତ ଯାଇକିରି କୋଉଠୁ ଚୋରି କରିକି ଧରିକି ଆଉଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନି। ଏ ରଜାଘରୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ତାଙ୍କେ ପୋଲିସ ମାନେ ଯଦି ଗୋଡ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇବେ। ଆମକୁ ଯଦି ପିନ୍ଧିକିରି କୋଉଠିକି ଯାଇଥିବା, ଆମକୁ ଧରିକିରି ମାରିବେ, କୋଉଠି କରିବା। ଆକୁ ତ ଶୁଳିଦେବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଳିଦେବେ। କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ଇଏ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଇଲେ ଏବେ। ଆଠୁ ଫିଟିବା କେମିତି?
ବାଡ଼େଇବ ପିଟିବ ମାରିବ ନଜର ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼େଇବ। ସିଏ କହିଲେ ଆ ପାଖରୁ ଫିଟିଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ଜାଣିକିରି ଆ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆଉ ଉପାୟ ନେଇ ଆମକୁ ଇଏ ରଖେଇଦେବନି କୋଉଠିକି ଆମେ ରହିପାରିନି ଆକୁ ମାରିଲେ ଏକା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି। ମାରିବା କେମିତି ବସିଲେ ଉପାୟ କଲେ ଭଲେଇକିରି ପିଆଇ ଦେଲେ ଶୋଇଛି ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ନିଦେ ଶୋଇଛି ମଦ ପିଇକି ତ ଶୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଗଳାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକିରି ଟାଣି ଏ 5 ଜଣ ଯାକ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତ ପୁରା ଏକାଥରେ ରହିଛି ଏକାଥରେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଭଳିଆ ରହିଛି ନା ପିଆ ପିଇ କରିକିରି ସବୁ ଖାଇକିରି 4 ଗୁଡ଼ିଆ 2 ଗୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଯାକ ଖାଇକି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଏ 5 ଜଣ ଯାକ ଯେତେ ତାକୁ ପିଟିକିରି ଟାଣିଲେ ତାକୁ ତ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ ଆଉ ମାରିବେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ମାରିପାରିଲେନି ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କହିଲେ ମରୁନି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲୋ ନା କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ପଛରେ ଦେଖିଲେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ସବୁ କାଠରେ ନିଆଁ ଥିଲା ସେ ନିଆଁ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳିଥିଲା ସବୁ ରନ୍ଧାବାର ସେ ନିଆଁ ଆଣିକିରି ପକେଇଦେଲେ ତା ମୁହଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଗଲା ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୋଟା କଦର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୁଝିଲ ମରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ପ୍ରେତ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି ତାର ଶରୀର ଏବଂ ତାର ସବୁ ପାପ କର୍ମ ଆସୁଛି କୋଉଠି ବସି ପାରୁନି କୋଉଠି କିଛି ଖାଇପାରୁନି କୋଉଠି ପିନ୍ଧି ପାରୁନି ଶରୀର ଜଳୁଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଘର ଏ ସମୟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥ କରି ଗୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ତମର ମା ଏମିତି ମରିଗଲା ତମ ଭାଇ ଏମିତି ପଳେଇଲା ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ ସେଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ କରିକି ଫେରିକି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଗାଁରେ ରହି ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ତ ଗୁଣବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ କରିବେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଆସିଲେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ବାହାରିକି ଆସିଲା ଚିତ୍କାର କରୁଛି କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପ ଧରିକି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ରୂପ କରିକି ଆସୁଛି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତୁ କିଏ ସେ ପଚାରିଲେ ସେ ଆଉ କହିପାରୁନି କିଛି କାନ୍ଦୁଛି ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରିକି ତାକୁ ଜଳ ସେଚନ କଲେ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଲା କହିଲେ ମୁଁ ତମର ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁଗାରି କି କ'ଣ ହେଲା ତୁ ଏମିତି ହେଇଛୁ କାହିଁ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ମୋତେ ଆଉ କେବେ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଖାଲି ମୋର ଶରୀର ଜଳୁଛି କୋଉଠି ବସିପାରୁନି କୋଉଠି ଉଠି ପାରୁନି କୋଉଠିକି ଯାଇପାରୁନି କିଛି କରିପାରୁନି ମୋତେ କେମିତି ଭାଇ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲି ତତେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଧି ଭିତରେ କଲି ତୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇନୁ କହିଲେ ମୋତେ 1000 ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ମୁଁ ମୋର ପାପରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବିନି ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ କର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ରହ ସକାଳୁ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ବୋଇଲେ ସକାଳେ ଗାଁର ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଡାକି କ'ଣ କଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୟାରେ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଗଲା ସେଇଠି ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲାନି ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି ସେମାନେ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ଇଏ ସେଇଠୁ ଇଏ ତ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଥିଲେ ଯୋଗ ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସ୍ତମ୍ଭନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ଭାଗବତ କଥା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ କର ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବନି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲ ଅନ୍ୟ ଦାନ କଲ ସେଇଠି ତୀର୍ଥରେ ଯଦି କିଛି ହେଲାନି ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ହେବନି ପ୍ରେତ ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଭାଗବତର ବିଧିବିଧାନ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଆସିଲେ ଗାଁରେ ଏ କଥା କହିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ କଲେ ପେଣ୍ଡେଲ କଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଭାଗବତ ସେଇଠୁ ସିଏ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ 7 ଦିନରେ ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନଳା ଭିତରେ ଖୋଲା ବାଉଁଶ ଭିତରେ ୟାକୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେଲେ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଏ ତ ଲାଇଟ୍ରେ ରହିପାରିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ରହିପାରିବନି ପ୍ରେତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେନି ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ ସେ କଣା ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଖୋଲା ବାଉଁଶ ଭିତରେ ରହିଲା କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୁଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶୁଣିଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଉଁଶ ଯେଉଁ ଥିଲା ଫାଟିକିରି ତାପରେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ପୀତବାସ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଧରିକିରି ବାହାରିଲା ସେ ବୋଲ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କି ଜୟ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କି ଜୟ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ବାହାରିଲା ତ ସମସ୍ତ ଆଲୋକିତ ହେଇଲେ ତାଙ୍କର ତେଜରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଦେ ଚେତନମୟ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ
ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା, ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କିଏ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେନି। କାବା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଆସିଲେ, ଅତି ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ହସ ହସ ବଦନ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ତାଙ୍କର, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ବନମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖି ଆସିକି ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ନମସ୍କାର କଲେ। କହିଲେ କିଏ ସେ ଆପଣ? ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏଇଠି ଆସିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ଭୂତ ହେଇକି ଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲି, ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ଉଦ୍ଧାର ହେଲି ବୋଲି କହିଲେ। କାବା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଠିକ ରଥ ଆସିଲା। ସୁନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ରଥ ଉପରୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଦୂତ ଆସି କହିଲେ, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ରଥରେ ବସନ୍ତୁ, ଯିବା। ହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛୁ, ସିଏ ତ ଜଣେ ପ୍ରେତ ଥିଲା, ଭୂତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ରଥ ଧରିକି ଆସିଲ? ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ରଥ ଧରି ଆସିଲନି? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଶୁଣୁଛ କିନ୍ତୁ ମନନ କରୁନ। ଶୁଣି ଯାଉଛ, ଏଇଠି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଭୁଲିଯିବ, ଭୁଲିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ମନେ ପକାଇବନି। ଏବେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ କେତେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆକୁ ଯାଇକି ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ସେ କଥାକୁ ତ କିଏ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ କିଞ୍ଚିତ କିଞ୍ଚିତ ତମର ମନେ ରହୁଛି। ତମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଗବତ କରିକି ବାରମ୍ବାର କରିକି ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖ ଧାମକୁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ଶୁଣିବା ଯାହା ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିଲେ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଔଷଧ ଖାଇବା, ପଥ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ପଥ୍ୟରେ ନ ଖାଇଲେ ଔଷଧ ବି କାମ କରିବନି। ସେମିତି ତାକୁ ମନନ କରିବାର ଅଛି, ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଇଏ ତ ଭୂତ ଥିଲା, ୟାର ତ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ କାଟିବାକୁ ନାହିଁ କି ଅଣ୍ଟା କାଟିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମର ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବସିଲେ ଆଣ୍ଠୁ କାଟିବ, ଅଣ୍ଟା କାଟିବ, ପରିସ୍ରା କରିବ, ଝାଡ଼ା ଲାଗିବ, ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିବ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଦ ବାଇ ପଦ ପୁଣି ମନେ ପକାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଟିକେ ନ ଛାଡ଼ିକି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ପିତା ପ୍ରପିତା କି ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇଥିବେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ହଉ କି କୋଉଠି କ'ଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେନି, କିମ୍ବା ଗୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହେବେନି, ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେନି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରେତ ଉତ୍ତାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ, ପତି ହଉ, ପତ୍ନୀ ହଉ, ପୁତ୍ର ହଉ, କନ୍ୟା ହଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥାରେ ମଣିଷ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କଲେ ପାଇବେ ଏବଂ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମାଧି କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର, ଇଏ କଥାରେ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠିରେ ସୁଖ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଅନିତ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପିତା ମାତା, ଆମର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି କରିକି ଆରତି କରିକି ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ବସନ୍ତୁ। 7 ଦିନ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମାତ୍ର ବସି ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ତମକୁ କେତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ତମର ବୁଦ୍ଧି, ତମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତମର ବିଚାରକୁ କେବେ ହେଲେ ତମେ ଭୁଲିବନି, କି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବନି, କି ଦର୍ବ ହେବନି, କି ଟେନସନ୍ ହେବନି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବନି, କେବେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କଥା ଶୁଣିକି ଶେଷରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ ହରି ହରି। ଆରତି କର। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय
জয় ব্রজ জন রঞ্জন জয় যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী। হরে জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপী জন বল্লভ গিরিধরধারী জয় রাধা মাধব
ମଲା ବେଳକୁ ତ ହାତ ଫାତ ଉଠେଇ ପାରିବନି।